مورخین کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسد اقدس تھا، جہاں پہ آپ کی شہادت ہوئی تھی کربلا میں، وہیں پہ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا، جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا، لیکن سر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا سر مبارک کہاں کہاں گیا تھا، اور آخر میں آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ آپ کا سر مبارک کہاں رہے گا۔ آپ لوگ سنتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ لٹا ہوا قافلہ لے کر جب میدان کربلا کو چھوڑتے ہیں تو وہ منظر کیسا ہوگا کہ آئے تھے تو دو جہاں کے نوجوانوں کے جو سردار جنت کے تھے وہ ساتھ تھے، اب اس کربلا کے میدان سے نکل رہے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار خود نہیں بلکہ آپ کا سر لے کر وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آئے تھے تو خواتین کی حفاظت کرنے والے ساتھ تھے، لیکن آج جا رہے ہیں تو سوائے ایک علی زین العابدین بیمار کے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ آپ کا سر مبارک اس قافلے میں جس کی نگرانی یزید کے کرندے کر رہے تھے، دمشق میں یزید کے دربار میں لایا جاتا ہے، تو جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اپنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہوئے حضرت امام حسین کے لب مبارک کو وہ چھڑی لگاتا ہے۔ پاس صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، جب یہ منظر دیکھا کہ ایک بدبخت حضرت امام حسین کے لبوں کو چھڑی لگا رہا ہے، فرمایا بدبخت اس چھڑی کو دور کر دے، تجھے پتا نہیں یہ لب وہ لب ہیں جن لبوں کو اللہ کے نبی سونگا کرتے تھے۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کس طرح اللہ کے آخری نبی اس اپنے پیارے نواسے کے ان لبوں کو چوما کرتے تھے، جس لب کو اللہ کے نبی نے چوسا ہے، چوما ہے، تو وہاں چھڑی لگا رہا ہے، اس لیے اپنی چھڑی کو دور کر دے، تجھے نہیں پتا یہ حسین اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دمشق میں یزید نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی لاشیں ہیں جو 7 سر لائے گئے ہیں، 3 دن کے لیے دمشق کے بازاروں میں ان کو کسی چیز کے اوپر لگا کر لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس نے مجھے نہیں مانا ان کا انجام یہ ہوا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جو تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کر رہا تھا، یہ سر تو وہ سر ہے کہ تیرا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن حسین کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 3 دن تک لاشیں لٹکتے رہے، پھر وہاں سے یہ قافلہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ سر مبارک پہنچتا ہے تو پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو حضرت امام حسن یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تھا۔ پہلی روایت کیا کہ کہاں دفن کیا گیا؟ جنت
बकी में। कहां? हजरत इमाम हसन बड़े भाई आप के पहलू में या हजरत फातिमा तो ज़हरा अम्मा जान के पहलू में दफन कर दिया गया। पहली रवायत ये। दूसरी रवायत ये है कि ये काफिला घूमते घूमते करबला से शाम गया, शाम से मुख्तलिफ शहरों का चक्कर लगाते लगाते मदीना तैयबा पहुंचा। मदीना तैयबा जब पहुंचा तो वहां से सफर की 20 तारीख को, सफर की 20 तारीख यानी कि 1 महीना और 10 दिन, दूसरे लफ्जों में 40 दिन, 40 दिन के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सर मुबारक को दोबारा वहां से निकाल कर करबला के मैदान में लाया गया और जहां पे आपका ये जिस्म मुबारक था वहीं आपके सर मुबारक को दफन किया गया। 2 रवायतें हो गई। पहली रवायत जन्नतुल और दूसरी रवायत करबला। करबला के मैदान में आपके सर मुबारक को जिस्म के साथ दोबारा दफन कर दिया गया। तीसरी रवायत ये आई कि अरसा दौरान गुजरता गया, 4 साल के बाद यजीद का खात्मा हो गया। मुख्तलिफ हुकूमतें बनु मैया और बनु अब्बास की आती रहीं। हर जो भी हुक्मरान आता था वो चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन के सर के साथ मैं बरकत हासिल करूं। चुनाचे हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक ऐसा वक्त आया कि वहां से करबला से निकाल कर अस्कलान वहां पे दफन किया गया। तीसरी रिवायत कहां दफन किया गया? अस्कलान में। फिर गर्दश जमाना के साथ हुकूमतें तब्दील होती रही, हत्ता कि एक हुकूमत आई जिसको हम फातमी हुकूमत कहते हैं। जब वो फातमी हुकूमत का गलबा हो गया हिजाज के ऊपर, अरबों के ऊपर, सारे के सारे गालिब आ गए, फातमी हुक्मरान बन गया, तो उसने अपने मशीरों से, वजीरों से मशवरा किया कि मैं वो कौन सा ऐसा काम है जो करूं कि दुनिया तक मेरा नाम जिंदा रहे। उन्होंने कहा अगर तू करना ही चाहता है तो इस तरह कर। और फातमी हुकूमत का दारुल हुकूमत और दारुल खुलाफा कौन सा शहर था? काहिरा, मिस्र। ये फातमी हुकूमत का दारुल हुकूमत क्या है? मिस्र, काहिरा। उन्होंने कहा कि तो अगर चाहता है कि तेरा नाम जिंदा रहे, हजरत इमाम हुसैन के सर को अस्कलान से काहिरा की तरफ मुंतकिल कर दे, क्योंकि जब काहिरा मुंतकिल होगा लोग इसके लिए जियारत के लिए आएंगे, तो जब जियारत के लिए आएंगे तो तेरा नाम याद रहेगा कि किसने अस्कलान से काहिरा की तरफ मुंतकिल किया था। चुनाचे उसने हुक्म कर दिया कि हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अस्कलान से काहिरा की तरफ मुंतकिल किया जाए। और जौहर अस्सकली जिस आदमी का नाम था उसको कहा कि यह तेरी जिम्मेदारी है कि हजरत इमाम पाक का सर मुबारक वहां से दफन काहिरा में किया जाएगा। चुनाचे तैयारी होने लगी कि हजरत इमाम पाक के सर मुबारक को अस्कलान से किस तरह काहिरा लाया जाए। जो उनका एक सरकारी महल था, उस सरकारी महल में एक कमरे को तैयार किया गया, खुशबुओं से सजाया गया कि हजरत इमाम पाक का सर मुबारक जब अस्कलान से काहिरा पहुंच जाएगा उसको यहां पे रखा जाएगा उतनी देर तक कि हजरत इमाम पाक के मजार मुबारक की तैयारी हो जाए और एक इजाज के साथ हजरत इमाम पाक के सर मुबारक को उस मजार के अंदर दफन कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को अस्कलान से काहिरा उस जगह पे जो आपके लिए मखसूस की गई थी वहां मुंतकिल किया गया और उसके साथ साथ हजरत इमाम पाक के मजार मुबारक की तैयारी शुरू हो गई। बहुत खूबसूरत मजार मुबारक बनाया गया, बहुत खूबसूरत उसके साथ एक मस्जिद बनाई गई। मजार मुबारक का नाम मशहद अल हुसैनी रखा गया, मस्जिद का नाम मस्जिद अल हुसैन रखा गया। और आज भी काहिरा के किसी कोने में, बल्कि मिस्र के किसी कोने में आप जाकर कहें मैंने मस्जिद अल हुसैन में जाना है,
بچہ بچہ کہے گا کہ مسجد حسین کا راستہ ادھر کو جاتا ہے. مزار مبارک تیار ہو گیا. حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ایک اعزاز کے ساتھ اس محل سے اپنی جگہ پہ منتقل کیا گیا اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو قاہرہ مصر کے اندر دفن کیا گیا. جب یہ سر مبارک وہاں دفن ہو گیا تو لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ میں اپنا دور بتاتا ہوں کہ میں 91 سے لے کر 97 تک قاہرہ رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں نماز جمعہ مسجد الحسین میں جا کے پڑھتا تھا، اور اگر کسی وجہ سے میں نماز جمعہ پہ نہ جا سکا تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ نماز مغرب حضرت امام حسین کی مسجد میں پڑھا. نماز مغرب کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، دعا کی، اگر عشاء کا وقت ہو گیا تو وہی نماز پڑھی، نہیں تو پھر اجازت لے کر عشاء تک اپنے ہاسٹل میں واپس آ جاتا تھا. یہ میرا معمول رہا تھا. یہ معمول کے دوران مجھے وہاں تجربات بھی ہوئے. ان تجربات میں ایک تجربہ یہ تھا کہ بعض لوگ پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے یہاں حضرت امام حسین کے سر کے مبارک کے بارے میں. تو میں کہتا تھا کہ بھائی جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ تو یہی کہ آخر تک آج تک حضرت امام پاک کا سر مبارک اسی جگہ کے اوپر ہے. اور نہیں جی لوگ ایسی بات یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، حضرت امام پاک کا سر مبارک ادھر نہیں ہے، وہ تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو وہیں پہ دفن تھا، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے لوگ ویسے یہاں آ کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں. تو جب اس طرح کی اختلافی بات ہو تو پھر انسان کی جستجو بڑھتی ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ اور کیا جائے، اس کی ہسٹری تک پہنچا جائے. تو وہاں پہ مجھے ایک کتاب ملی جس کا نام تھا اہل بیت فی مصر. مصر کے اندر جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں ان سب کی ہسٹری اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور اس کو لکھنے والے اس وقت کے عالم علامہ عبد الحفیظ الفرگلی ان کا نام ہے، وہ لکھنے والے تھے. میں نے کتاب خریدی، اس کی میں نے ہسٹری پڑھی. میں نے ہسٹری میں یہ پڑھا کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا حجاز واپس آیا تھا تو اس وقت حضرت زینب اور حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے جو آنکھوں سے دیکھا تھا کربلا کا واقعہ جب وہاں بیان کیا تو لوگ یزید کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ چھوڑ کر جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مصر کو پسند کیا تھا اور اپنے بتیجے علی زین العابدین اور اپنی بتیجی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی ان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر قاہرہ مصر آئی تھی. اور ان جن جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں ان سب کے مزارات قاہرہ کے اندر موجود ہیں. اور استاد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جس طرح میں نے پہلے تھوڑا سا ابتدائی عرض کیا ہے کہ اس طرح اسکلان سے قاہرہ کے اندر منتقل کیا گیا ہے، اور آپ کا سر مبارک اس وقت قاہرہ میں اس طرح ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ آپ کا سر مبارک ادھر ہی ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن سپیشل کلاس تھی، میں بھی اس میں موجود تھا، تو یہی استاد محترم حضرت علامہ عبد الحفیظ فرگلی لیکچر دینے کے لیے تشریف لے آئے. میں بڑا خوش ہوا کہ یار آج پہلے کتاب پڑھی تھی، آج شاگردی کا شرف مل گیا، ڈائریکٹ شاگرد ہو گیا، تو میں آپ کی گفتگو سنوں گا. آپ نے اپنا لیکچر دیا تو ہمارا جامعہ الازہر میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز پوچھنی ہوتی تھی تو ہم ہاتھ ایسے کھڑا کرتے تھے. میں نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیا. میں نے استادوں نے مجھے کہا فضل آپ کا کیا سوال ہے. میں نے اپنا تعارف کرایا. میں نے کہا جناب مجھے ایک تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ذہن کے اندر کیا کہتے ہیں کہ خلش ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دور ہو.
आपने फरमाया वो क्या खलश है? मैंने कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है अहलो बैतन फी मिस्रा, आपने अहले बैत अतहार का तज़किरा इस तरह किया है, लेकिन लोग यहाँ जब हम जाते हैं वो कहते हैं हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहाँ मौजूद नहीं, हम उनको कैसे मुतमिन करें? आपने फरमाया आपने किताब में भी पढ़ा था, मैं अब आपको डायरेक्ट बताता हूं। फरमाने लगे एक वक्त आया कि लोगों ने शकूक व शुबहात का एक क्या कहते हैं कि समुद्र बहा दिया कि यहां कोई हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नहीं है। शोर शुरू हो गया। उस वक्त जब शोर शुरू हुआ तो उस वक्त की मिस्र की हुकूमत ने ऐलान किया कि उलमा अजहर के सारे वफाकी सूबाई वज़ारा हुकूमत वक्त जाकर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को वहां से कब्र खोद कर दोबारा चेक करे कि क्या आपका सर मुबारक वहां मौजूद है या नहीं है। ये आप डायरेक्ट बता रहे हैं और मैंने डायरेक्ट जो सुना था वो अर्ज कर रहा हूं। आप फरमाते हैं जामिया अल अज़हर के उलमा मुफ्तियाने किराम इकट्ठे हो गए, हजरत इमाम पाक के सर मुबारक को खोला जाने लगा है, कब्र खोदी जाएगी। सारे के सारे जब इकट्ठे हुए, आप फरमाते हैं फिर उलमा ने क्या देखा, कब्र मुबारक को खोदा गया। जब कब्र को खोदते गए तो क्या देखा, नीचे से एक थाल नजर आया, उस थाल के ऊपर सब्ज रंग का एक गिलाफ था। उस गिलाफ को जब हटाया गया तो सारे के सारे उलमा ने, हुकूमत वक्त ने क्या देखा, हजरत इमाम पाक का सर मुबारक उस थाल के अंदर मौजूद। और फरमाया जब कब्र मुबारक को खोदा गया, खोदने के बाद जब उसके गिलाफ को हटाया गया, एक ऐसी खुशबू आई कि जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने वो खुशबू सूंघी है और आज तक उस जगह की दूसरी खुशबू कहीं से मुयस्सर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। तो हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक आज भी आखिरी जगह पे जो मौजूद है वो कहां है? वो काहिरा में है। हम जब अपने बुजुर्गों का उर्स करते हैं तो कितने दिन करते हैं शाह साहब? 3 दिन, ज्यादा हो तो कितना करते हैं? 7 दिन। इतना ही है ना। पाकिस्तान में 3 दिन या 7 दिन बड़े बड़े पीराने उजाम बुजुर्गान दीन के उर्स होते हैं। हजरत इमाम पाक का उर्स मुबारक, जिस दिन आपका सर मुबारक काहिरा पहुंचा था, आज भी मिस्र वाले उस दिन को उर्स के तौर पे मनाते हैं। और वो उर्स 3 दिन नहीं रहता, वो उर्स 7 दिन नहीं रहता, वो उर्स पूरा 1 महीना रहता है। और उस उर्स में सिर्फ मिस्र के नहीं, पूरे अरबों के जितने भी सूफी उलमा हैं वो सारे के सारे उस उर्स मुबारक में हाजिर होते हैं। किस महीने में वो? जिस मैं अर्ज कर दूंगा आपको उसकी डेट, क्योंकि जिस दिन आया था उस दिन के हवाले से अरबी महीना चेंज होता रहता है। तो जिस दिन वो हिसाब लगाते हैं तो पहले ऐलान कर दिया जाता है कि फलां तारीख को हजरत इमाम हुसैन का उर्स मुबारक शुरू हो जाएगा। एक सरकारी मजलिस जिसमें हुकूमत वक्त दुनिया के बड़े बड़े उलमा को बुलाती है। वो क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन की अजमत और शान के तज़किरे करते हैं। क्यों? वो हुसैन था, बचपन में छोटे से थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला, उम्र में बड़े, दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते हजरत इमाम हुसैन की जुबान से निकला, अब्दुल्ला तुझे अपने आप को बड़ा फख्र है, तुझे पता नहीं तू तो एक गुलाम का बेटा है, तू तो एक गुलाम का बेटा है। हजरत अब्दुल्ला ने जब सुना अमीरुल मोमिनीन का बेटे थे, सोचा मैं गुलाम का बेटा, ये हुसैन छोटे से होकर मुझे कह रहे हैं, मैं तो वो हूं जिसने हिजरत की थी,
मैं तो वो हूं जो अल्लाह के नबी की मजलिसों में बैठा करता था, मैं तो वो हूं जो अल्लाह के नबी की जुबान से निकलने वाले कलिमात को सुना करता था, मैं तो वो हूं जो अल्लाह के नबी के रुखे व दुहा की जियारत किया करता था। और आज मुझे हुसैन ने क्या कहा, मैं गुलाम के बेटे घर गए। अब्बा जी एक बात की समझ नहीं आई। बेटा क्या? आज हम खेल रहे थे, हुसैन ने मुझे गुलाम का बेटा कह के पुकारा है। मीरुल मोमिनीन, कौन मीरुल मोमिनीन? फरमाया लौकान अबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता। मेरे ऊपर रब ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मेरे बाद कोई लेकिन नबी नहीं बना। उमर को तो यही फख्र था, नबी नहीं, उस नबी की जूती के की खाक के सदके रब ताला ने उस नबी की गुलामी में मुझे गुलामी अता की है। फरमाया बेटा, एक दफा फिर कहा, हुसैन ने क्या कहा था जी? कहा था ए गुलाम के बेटे। फरमाया अब्दुल्ला दौड़ के जा। हाय अभी वो खेल रहे होंगे बाहर, दौड़ के जा, कागज और कलम साथ ले जा, कहना हुजूर आपने अभी अभी कहा था गुलाम के बेटे, वो लिख के दो ताकि यकीन हो जाए, आपकी तस्दीक हो जाए कि आपने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है। फरमाया अब्दुल्ला अगर हुसैन ने लिख के दे दिया, मेरे कफन में वो कागज रख देना, मैं कियामत के दिन रब को कहूंगा मौला मैं वो हूं जिसको हुसैन ने अपनी गुलामी में कबूल किया। मैं वो हूं कि जिसको हुसैन ने लिख के दिया था कि तू हमारा गुलाम है। मैं वो हूं कि जिसको हुसैन की गुलामी के ऊपर नाज है। तो वो हुसैन, लोग क्या करते हैं वहां पे कि जब उर्स मुबारक शुरू होता है तो मिस्र में बहुत सारे सूफिया के तुर्क हैं, सिलसिले हैं। हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है। जही पाकिस्तान हिंदुस्तान में यही ज्यादा है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। लेकिन वहां पर इतने सिलसिले हैं तसव्वुफ के कि वो जितने भी पीराने उजाम होते हैं, हर पीर ने अपना एक खैमा लगाया होता है और उस खैमे में क्या करते हैं, महफिल जिक्र। हम 15 मिनट जिक्र करें तो थक जाते हैं, वो 2 घंटे के बाद शुरू होते हैं। फिर जिक्र जब होता है उसका एक अपने मंजर होता है। हम चूंकि स्टूडेंट थे, हम क्या करते थे खालसा कि इशा की नमाज पढ़ी, सबक से फारग हुए, छुट्टी हुई, चलो भाई चलते हैं। हम गलियों में निकल जाते थे। जब गलियों में निकलते थे क्या देखते थे, जिसका बड़ा घर है उसने अपने घर में महफिल जिक्र रखी हुई है, जिसको थोड़ी सी जगह मिली है उसने खैमा लगाकर हजरत इमाम पाक का उर्स मुबारक मना रहे हैं। क्यों ना मनाएं? ये जात तो वो जात है जिस जात पे अल्लाह के नबी को भी नाज है। सुभान अल्लाह। हैं? बड़े सजदे करने वाले हैं, बड़े बड़े सजदे किए, लेकिन हुसैन तूने वो सजदा किया कि जिस सजदे की कोई मिसाल दुनिया में नहीं। अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, हुसैन के बाद कोई दूसरा हुसैन नहीं।